जय जगन्नाथ। आज आम दशम श्रेणी माध्यमिक ओडिया व्याकरणर वाक्य विचार पाठटी को पढ़ा। जदि आपण मानक यह भिडियोटी प्रकृत में भल लगे ताल निश्चित भाव में आपण मैंने समस्ते लाइक कमेंट शेयर और सब्सक्राइब करने को भूलिए ना। कही जानिले कथा सुंदर, बांधी जानिले मथा सुंदर। तो देखिबा, बांधिबा जानिथिले मथा जेमिति सुंदर दिसे, कहिबा जानिथिले कथा सेमिति सुंदर लागे। साधारण कथाटी को कही जानिले खूब सुंदर जना जाए। मनोभाव को आमर वचन द्वारा प्रकाश करा जाए। एथिपाई केतोटी अथवा स्थल विशेष अनेक शब्द आमे व्यवहार करूँ। पुणी शब्द खंजा खंजी करी कथबार्ता करूँ। यह फल कहिबा बा भाव प्रकाश करिबा सहज हुए। कहा जाइछि जदि आमे कही जानिबा कथा सुंदर हबो, बांधी जानिले मथा सुंदर हबो। तो आमे जदि साधारण गोटे कथा को भी जदि सुंदर भाव में कहिबा, भल भाव में कहिबा, कथाटी सुंदर लागि थाए। तो देखिबा वाक्य गोटे वक्तव्य अछि अरुण काली क वक्तव्य क अरुण काली तापरे गछरे चढ़ी। ख वक्तव्य कौन अच्छी ना गछरे चढ़ी आंब तोलिला। गरे कौन अच्छी ना आंब तोलिला। देखिबा वक्तव्य संपूर्ण नुहे। तीनोटी जाक वक्तव्य संपूर्ण नुहे। तो क ख ग को जिते आम मिसई दौचे अरुण काली गछरे चढ़ी आंब तोलिला, तो वक्तव्यटी एवं संपूर्ण हो गला। यह मनर भाव को पूर्ण रूपे प्रकाश करुअछि। वाक्यटी कौन ना अरुण काली गछरे चढ़ी आंब तोलिला। यह मनर भाव को पूर्ण रूप से प्रकाश करुअछि। यह को वाक्य कुहाजिबो। तो एबे देखिबा आमे अरुण काली गछरे चढ़ी आंब तोलिला। एई वाक्य रे अरुण काली गछरे चढ़ी आंब तोलिला एई पद गुड़िक वाक्यर गोटे गोटे एकक एकाठी मिसी छंती। देख बिले यही जो पद गुड़िक अच्छी वाक्यर गोटे गोटे एकक एकाठी माने समस्ते एकाठी होगी मिसीचंती। तापर जाकि गोटे अर्थ बाहर यह गोटे वाक्य कहुच्छी। तेणु अरुण काली इत्यादि गोटे गोटे पद, एमाने समस्ते गोटे गोटे पद। तो देखिबा गोटे प्रश्न अच्छी तू खाइछु। तो यहाँ दीटा पद अच्छी तू खाइछु, एटा गोटे वाक्य। तापर उत्तर अच्छी हाँ, यहीटा भी हूँ गोटे वाक्य अथवा गोटे पद, वाक्य भी कहीपर। तो देखिबा एबे एबे आमे जानिबा ना वाक्यर संज्ञा कौन ना वाक्य क्या कह जाए। तो देखिबा एक बा एकाधिक पद मिलित होई मनर भाव को संपूर्ण रूपे प्रकाश कले ताकू वाक्य कह जाए। एक बा एकाधिक पद मिलित होई, देख रे बिले एटा गोटे गोटे पद अच्छी हाँ तू खाइछु, दीटा पद अच्छी एक बा एकाधिक पद मिलित होई मनर भाव को संपूर्ण रूपे प्रकाश कले कौन कह जाए ना ताकू वाक्य कह जाए। तो अबे देखिबा शुद्ध वाक्य कौन कौन आमको दरकार पड़ी थाए। आमको प्रथमे योग्यता आवश्यक हुए, तापरे आकांक्षा, तापरे आसक्ति, तापरे वाक्यांश, तापरे खंडवाक्य। यही पांचटा जिनिस आमको दरकार पड़ी थाए। जदि भिडियोटी प्रकृत में भल लगुथिबो ताले लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब करने को भूलिबे नाही। तो देखिबा योग्यता बालकटी उड़ुअछि। बालकटी कौन उड़े? बालक उड़ी पारे नाही। छेली गीत गाउछि। छेली गीत गाइबा को योग्य नुह, से गाई पारे नाही। गछटी पानी रे जलीगला। पानी गछ को जाली पारे नाही। तो देखिबा तेणु उदाहृत वाक्य गुड़िक निम्न क्रम रे पढ़ा हेबो। जो वाक्य गुड़िक एबे पढ़िले तो बालकटी दौड़ुअछि। बालकटी उड़े नाही, सी दौड़े। सबिता गीत गाउअछि। छेली गीत गाएनी, मनीष गीत गाती। सबिता गीत गाउअछि। गछटी निआरे पड़ीगला। गछटी निआरे पड़ीगला, पानी रे पड़े नाही। तो देखिबा वाक्य रे व्यवहार करा जाइथिबा पदगुड़िकर पारस्परिक संबंध को योग्यता कहा जाए। सेथिरे पारस्परिक संबंध नथिला, एठी पारस्परिक संबंध अछि। तापर एबे आकांक्षा देखिबा
ମଦନ ସହିତ ଡଟ୍ 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 ଡଟ୍। ବାକ୍ୟଟି ପୂର୍ଣ୍ଣ ନୁହେଁ, ଏହା ଅନ୍ୟ କିଛି କଥାକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଛି। ଆଉ କିଛି ଅଛି। ରବିବାର ଦିନ ଚପଲା ଡଟ୍ ଡଟ୍ ଡଟ୍। ବାକ୍ୟ ଅନ୍ୟ କିଛି ପଦକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଛି, ତେଣୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ନୁହେଁ। ତ ଦେଖିବା ଆମେ ନିମ୍ନକ୍ରମରେ ବାକ୍ୟ ଦୁଇଟିର ପୂର୍ଣ୍ଣତା ଅଣାଯାଇପାରେ, ଯଥା ମଦନ ସହିତ ତାଙ୍କ ବାପା ଆସିବେ। ମଦନ ସହିତ ଡଟ୍ 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 ଥିଲା, ଏବେ କ'ଣ ଅଛି ନା ତାଙ୍କ ବାପା ଆସିବେ। ତାପରେ ସେମିତି ରବିବାର ଦିନ ଚପଲା ଭୁବନେଶ୍ୱର ଯିବ, କ'ଣ ଥିଲା ରବିବାର ଦିନ ଚପଲା ଭୁବନେଶ୍ୱର ଯିବ। ଦେଖିବା ବାକ୍ୟରେ ଥିବା ଗୋଟିଏ ପଦ ଅନ୍ୟ ପଦ ଗୁଡ଼ିକର ଅର୍ଥବୋଧକତା ପାଇଁ ଅପେକ୍ଷା କଲେ। ଏହି ବାକ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକ ମାନେ ଅନ୍ୟ ପଦ ଗୁଡ଼ିକର ଅର୍ଥବୋଧକତା ପାଇଁ କ'ଣ କଲେ ନା ଅପେକ୍ଷା କଲେ, ତାହାକୁ ଆକାଂକ୍ଷା କୁହାଯାଏ। ଏହି ବାକ୍ୟ କ'ଣ କୁହାଯିବ ନା ଆକାଂକ୍ଷା। ବାକ୍ୟରେ ଥିବା ଗୋଟିଏ ପଦ ଅନ୍ୟ ପଦ ଗୁଡ଼ିକର ଅର୍ଥବୋଧକତା ପାଇଁ ଅପେକ୍ଷା କଲେ ତାହାକୁ ଆକାଂକ୍ଷା କୁହାଯାଏ। ଆସକ୍ତି କାହାକୁ କୁହାଯିବ ଦେଖିବା ଏବେ। ହୋଇ ହେଲେ ପ୍ରାପ୍ତ ବୁଦ୍ଧତ୍ୱ ଗୌତମ ତପସିଦ୍ଧ। ଖ କ'ଣ ଅଛି ନା ଉଭୟ ଏ ମିଶି ଛବି ଓ ବନ୍ଦନା ଆଙ୍କିଛନ୍ତି ଚନ୍ଦନା। ତ ଦୁଇଟା ବାକ୍ୟ ଅଛି। ତ ଦେଖିବା ଏବେ ପ୍ରଦତ୍ତ ବାକ୍ୟ ଦୁଇଟିରେ କର୍ତ୍ତା କ୍ରିୟା ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରକୃତ ଅର୍ଥ ବୁଝା ପଡ଼ୁନାହିଁ। ବୁଝା ପଡ଼ୁଛି କି ବୁଝା ପଡ଼ୁନାହିଁ। ଉଭୟ ବାକ୍ୟରେ ପଦଗୁଡ଼ିକ ଯାହା ପରେ ଯିଏ ରହିବା ଆବଶ୍ୟକ ସେପରି ହୋଇନାହିଁ। ପଦଗୁଡ଼ିକ ସଜାଇ ଲେଖାଗଲେ ବାକ୍ୟ ଦୁଇଟି ହେବ କେମିତି ହେବ ଦେଖିବା ଏବେ ଆମେ। ଗୌତମ ତପସିଦ୍ଧ ହୋଇ ବୁଦ୍ଧତ୍ୱ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଲେ। ତାପରେ ଦେଖିବା ଚନ୍ଦନା ଓ ବନ୍ଦନା ଉଭୟ ମିଶି ଏ ଛବି ଆଙ୍କିଛନ୍ତି। ଏଇଟା ଓଲଟା ପୋଲଟା ଥିଲା, ଏବେ କ'ଣ କଲେ ନା ଆମେ ସଜାଡ଼ିକି ଲେଖିଦେଲେ। ତ ବାକ୍ୟରେ ଥିବା ପଦ ଯୋଜନା ବା ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ହେଉଛି ଆସକ୍ତି। ଆସକ୍ତି କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? ବାକ୍ୟରେ ଥିବା ପଦ ଯୋଜନା ପଦ ବିନ୍ୟାସ ଯାହାକୁ କୁହାଯାଏ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ହେଉଛି ସେଇ ଆସକ୍ତି। ତ ଦେଖିବା ଏହାଦ୍ୱାରା କାହା ପରେ କେଉଁ ପଦ ରହିଲେ ତାହା ବାକ୍ୟର ଭାବକୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ପ୍ରକାଶ କରିବ ତାହା ବୁଝାଯାଏ। ଆସକ୍ତିକୁ ମଧ୍ୟ ପଦ ବିନ୍ୟାସ କୁହାଯାଏ। ଆସକ୍ତିର ଅନ୍ୟ ନାଁ କ'ଣ ନା ପଦ ବିନ୍ୟାସ। ତାପରେ ଦେଖିବା ବାକ୍ୟାଂଶ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? ହରିହରଙ୍କ କଥା ଶୁଣି ମା। ଘଣ୍ଟା ବାଜିଲା ଅଥଚ ପିଲାମାନେ ଡଟ୍ ଡଟ୍ ଡଟ୍। ତ ଦେଖିବା ଉଦାହୃତ ବାକ୍ୟ ଦ୍ୱୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନୁହନ୍ତି। ଆମେ ଜାଣୁଛେ ଉପରେ ଦୁଇଟା ଯେଉଁ ବାକ୍ୟ ଅଛି ସେମାନେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନୁହନ୍ତି। ଏଗୁଡ଼ିକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବା ପାଇଁ ଅନ୍ୟ କେତୋଟି ପଦର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି, ଯଥା ହରିହରଙ୍କ କଥା ଶୁଣି ମା ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଲେ। ତାପରେ କ'ଣ ଅଛି ନା ଘଣ୍ଟା ବାଜିଲା ଅଥଚ ପିଲାମାନେ ଶ୍ରେଣୀକୁ ଆସିଲେ ନାହିଁ। ଦେଖିବା ନା ମୂଳ ବାକ୍ୟଟା ଅଛି ଡଟ୍ 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 ମା ପରେ ଯେଉଁ ଡଟ୍ 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 ଅଛି ଏ ବାକ୍ୟଟା, ତାପରେ ପିଲାମାନେ ଡଟ୍ ଡଟ୍ ଡଟ୍। ମୂଳ ବାକ୍ୟ ଦୁଇଟି ସହିତ ମୋଟା ଅକ୍ଷରରେ ଯେଉଁ ମୋଟା ଅକ୍ଷର ଲେଖାଯାଇଛି ଲିଖିତ ପଦଗୁଡ଼ିକ ଯୋଡ଼ିବାରୁ ବାକ୍ୟଦ୍ୱୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଲେ। ତ ଏଇ ଯେଉଁ ମୋଟା ଅକ୍ଷର ପଦଗୁଡ଼ିକ ଯୋଡ଼ିବା ଦ୍ୱାରା ବାକ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଲେ। ଯେମିତି ହରିହରଙ୍କ କଥା ଶୁଣି ମା ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଲେ, ସେମିତି ଶ୍ରେଣୀକୁ ଆସିଲେ ନାହିଁ। ତ ଘଣ୍ଟା ବାଜିଲେ ଅଥଚ ପିଲାମାନେ ଶ୍ରେଣୀକୁ ଆସିଲେ ନାହିଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଲେ। ପ୍ରଥମେ ଦିଆଯାଇଥିବା ଅଂଶ ପୂର୍ଣ୍ଣ ବାକ୍ୟର ଏକ ଅଂଶ। ଏଇ ଯେଉଁ ପ୍ରଥମେ ଦିଆଯାଇଥିବା ଅଂଶ ଏଇଟା ହେଉଛି ପୂର୍ଣ୍ଣ ବାକ୍ୟର, ଏହି ପୂର୍ଣ୍ଣ ବାକ୍ୟର ଗୋଟିଏ ଅଂଶ, ତେଣୁ ଏହା ବାକ୍ୟାଂଶ। ଏଇଟା ହେଉଛି କ'ଣ ରେବିଲେ? ଏଇଟା ହେଉଛି ବାକ୍ୟାଂଶ। ଏଇଟାକୁ ଆମେ ବାକ୍ୟାଂଶ କହିବା। ବାକ୍ୟର ବୁଝା ପଡ଼ୁଥିବା ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଅଂଶକୁ ବା ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କେତୋଟି ପଦ ସମ୍ହତିକୁ ବାକ୍ୟାଂଶ କୁହାଯାଏ। ଏଇଟାକୁ ଆମେ କ'ଣ କହିବା? ଏ ଯେଉଁ ଡଟ୍ 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 ହେଇକି ଅଛି ଏଟାକୁ ଆମେ ବାକ୍ୟାଂଶ କହିବା। ଏଟାକୁ କ'ଣ କହିବା? ଏଟାକୁ ଆମେ ବାକ୍ୟାଂଶ କହିବା। ତ ଖଣ୍ଡବାକ୍ୟ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ ଦେଖିବାରେ ବିଲେ ଯେଉଁମାନେ ବୃଥାରେ ସମୟ କାଟନ୍ତି। ଯେଉଁମାନେ କ'ଣ ଅଛି ନା ଯେଉଁମାନେ ବୃଥାରେ ସମୟ କାଟନ୍ତି କ'ଣ ହେବ? କିଏ ପ୍ରଥମେ ହେବ। ଆଉ ଗୋଟେ କ'ଣ ଅଛି ନା କିଏ ପ୍ରଥମେ ହେବ। ଯେଉଁମାନେ ହେଉଛି କର୍ତ୍ତା, କାଟନ୍ତି ହେଉଛି କ୍ରିୟାପଦ। କିଏ এই ଯେଉଁ ଖରେ ଅଛି କିଏ ସେଟା କର୍ତ୍ତା, ହେବ ହେଉଛି କ୍ରିୟାପଦ। ଦୁଇଟି ବାକ୍ୟରେ କର୍ତ୍ତା ଓ କ୍ରିୟା ଥାଇ ମଧ୍ୟ ଏହା ମନୋଭାବ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ପ୍ରକାଶ କରୁନାହିଁ। ତେଣୁ ଉଦାହୃତ ବାକ୍ୟ ଖଣ୍ଡକୁ ଖଣ୍ଡବାକ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ମାନେ କର୍ତ୍ତା କ୍ରିୟା ହେଲେ ହେଁ
ଏ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପରେ ମନୋଭାବକୁ ପ୍ରକାଶ କରୁନାହିଁ, ତେଣୁ ଏହା ହେଉଛି ଖଣ୍ଡବାକ୍ୟ। ସମସ୍ତ ବାକ୍ୟର ସମାପିକା କ୍ରିୟାଯୁକ୍ତ ଅଂଶଟିକୁ ଖଣ୍ଡବାକ୍ୟ କୁହାଯାଏ। କ'ଣ ନା ସମସ୍ତ ବାକ୍ୟର ସମାପିକା କ୍ରିୟାଯୁକ୍ତ ଅଂଶଟିକୁ ଖଣ୍ଡବାକ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ଏଟା ହେଉଛି ଖଣ୍ଡବାକ୍ୟ। କିଏ ପ୍ରଥମେ ହେବ? ଯେଉଁମାନେ ବୃଥାରେ ସମୟ କାଟନ୍ତି। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ। ଯଦି ଏ ଭିଡ଼ିଓଟି ପ୍ରକୃତରେ ଭଲ ଲାଗିଥିବ ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଲାଇକ୍, କମେଣ୍ଟ, ସେୟାର ଏବଂ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଭୁଲିବେ ନାହିଁ। ଧନ୍ୟବାଦ।